won't say Bangladesh market is very difficult, but I think you insist on, you focus on, you will get the result what you want. একজন বাংলাদেশি কাস্টমারের একটা প্রোডাক্ট দরকার, সেই প্রোডাক্টটা যখন সে বাংলাদেশে বসে চায়না থেকে সোর্স করবে তার জন্য অনেকটা ডিফিকাল্ট হবে, কারণ বেশিরভাগ চাইনিজরাই হচ্ছে ইংলিশ কথা বলতে পারে না। If some customer he need this product, and I will find for him, I will find the good factory, good supplies for him. আমি বিজনেস করতে চাই এটাই আমি জানি, কিন্তু আমি বেশি কিছু জানি না। ওই যেটা বললেন আমার খুব ছোট ক্যাপিটাল হয়তো আছে, আমি সেটা নিয়ে শুরু করতে চাই। আসলে ও প্রথমে কোন জিনিসটা নিয়ে শুরু করলে ভালো হবে? বাংলাদেশি যদি এখানে এসে, বাংলাদেশি না যে কোনো কান্ট্রির পিপল যদি এখানে এসে বিজনেস করতে চায়, তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় অনেক কান্ট্রি থেকে এখানে সোজা। চায়নার নতুন আরেকটা অধ্যায় নিয়ে কথা বলবো। বেসিক্যালি আজকের বিষয়টা হলো চায়না রিলেটেড মানুষের তো অনেক ধরনের ইস্যুস থাকে। আমার সামনে দুজন মাস্টার মাইন্ড বসে আছে। সো একজন বাংলাদেশি ফিরোজ ভাই, আরেকজন হচ্ছে চাইনিজ। যদি আমি চাইনিজ নেম বলতে যাই এটা হচ্ছে ইউ, আর যদি আমি বেসিক্যালি ইংরেজি নাম বলি তাহলে হচ্ছে জেনি। সো ফার্স্ট অফ অল I'm welcoming you too. Thank you very much. So, কেমন আছেন? How are you? Yes, fine. My name is Jenny. Actually, I'm from Jinshan International, China. I'm doing shipping and trading for many different countries. Especially, we have many Bangladesh customers. We find many different products and many different factories for Bangladesh customers. How about the Bangladeshi customers? Whenever you're dealing with the Bangladeshi customers, are you facing any issues? Yes, face some issues, but finally we solved the problem. I won't say Bangladesh market is very difficult, but I think just you insist on, you focus on, you will get the result what you want. Okay. So, Firoz bhai, কেমন আছেন? Alhamdulillah. So, how you started your business in China? এটা হচ্ছে 2015 কথা। আমি 2012 তে অ্যাকচুয়ালি চায়নাতে আসি। 2012 এসে একটা জব করতাম, 3 বছর জব করেছি চায়নাতে। ওকে। তারপর জব করার পরে বাংলাদেশে চলে যাই। বাংলাদেশে গিয়েছিলাম হচ্ছে 2 বছর। 2 বছরের মতো ছিলাম। তখন বাংলাদেশি কিছু ক্লায়েন্ট আছে যারা আমাকে আগে চিনতো। তারপর আমাকে বলতো যে এই প্রোডাক্টটা একটু খুঁজে দেন, চায়না থেকে এই প্রোডাক্ট একটু খুঁজে দেন। এইভাবে করে সোর্সিং শুরু হয়ে যায় আর কি। তো এরপরে যখন আমার কিছু ক্লায়েন্ট তৈরি হয়, তারপর আমার মাথায় ভূত চাপে যে বিজনেসটা আমি কেন চায়নাতে গিয়ে করি না। তারপরে 2015-তে হচ্ছে আমি আমার কোম্পানি খুলি। 2015 কোম্পানি খুলে আমার কোম্পানি অলরেডি প্রায় 9 বছর হয়ে গেছে। আপনার কোম্পানির নামটা? ড্রিমশাইন ইন্টারন্যাশনাল। ড্রিমশাইন ইন্টারন্যাশনাল, দ্যাটস নাইস। সো আমরা ওনাদের কোম্পানির ডিটেইলসটা আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবো, ওনাদের সাথে কিভাবে কন্ট্যাক্ট করা পসিবল সেগুলো শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। আমরা আগে শুনি ওনারা আসলে ওনাদের যাত্রাটা কিভাবে করেছে। সো জেনি, what you are actually doing right now in China with your company Dreamshine? Actually, my major first is doing trading. If some customer he need this product, and I will find for him, I will find the good factory, good supplies for him, and then I also doing the product inspection, because sometimes the supplier is not you need go to the factory to check his product. It's not like that you pay to him then give the product, because before ship the goods you must need to check the quality. The quality also is very important. And then second, I also will help the customer to have the payment, because sometimes it's not a big order, maybe it's just a small or middle order. They actually want to pay the RMB, no need to pay the LC or TT. So this is the second. And the three, we also help the customer receive the LC and the TT. It's like for some big order. Okay, that's nice. And what product actually you do? Because in Bangladesh, many product we import. Product actually we have our own product. The product depends on the customer, like the fabrics and electronic item and like cosmetics and many different
many different. So kinds of any products. product you can actually source, right? Yes, in China, you know that every product China can do it. Just come to China, you can find many different products. It's amazing in China factory. আমি এখানে একটু Please. ইন্টারাক্ট করি আর কি। বিষয়টা হচ্ছে যে কোন একজন বাংলাদেশি কাস্টমারের একটা প্রোডাক্ট দরকার, সেই প্রোডাক্টটা যখন সে বাংলাদেশে বসে চায়না থেকে সোর্স করবে, তার জন্য অনেকটা ডিফিকাল্ট হবে, কারণ বেশিরভাগ চাইনিজরাই হচ্ছে ইংলিশ কথা বলতে পারে না। আবার আলিবাবাতে হয়তো সে কথা বলতে পারবে, বাট রিয়েল ফ্যাক্টরি এবং সেই প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ইনসিকিউরিটি এটা প্রাইসের ব্যাপারও থাকে। হ্যাঁ, এই ধরনের অনেক ব্যাপার থাকে। তো এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একজন কাস্টমার খুব সহজে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। যোগাযোগের জন্য সে উইচ্যাট ইউজ করতে পারে, হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করতে পারে, ফেসবুক ইউজ করতে পারে। তারপরে সে প্রোডাক্টের জাস্ট ডিটেলস দিল, প্রোডাক্টটা কেমন, কি প্রোডাক্ট লাগবে, কত কোয়ান্টিটি লাগবে, কি কি কোয়ালিটি হবে, ডিটেলস দিল। আমরা সেই প্রোডাক্টের ডিটেলস নিয়ে এই প্রোডাক্টের জন্য বেস্ট যে ফ্যাক্টরি, বেস্ট যে কোয়ালিটি যারা তৈরি করে তাদেরকে খুঁজে বের করি। এবং এর জন্য আমাদের চাইনিজ টিম আছে যারা এটার উপরে ওয়ার্ক করে, ডে লং ওয়ার্ক করে, এবং অনেকগুলো ফ্যাক্টরির সাথে যাচাই বাছাই করে একটা ফ্যাক্টরিকে আমরা নির্ধারণ করি যে হ্যাঁ, এর সাথে আমাদের কাজ করা যায়। আচ্ছা, যেটা আমাদের সবাই বেশি ফেস করে সেটা হলো যখন আমরা আসলে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট সোর্সিং এর জন্য দেই, চায়নাতে তো আসলে রেগুলার আপডেটেড প্রোডাক্ট আসতে থাকে। তো আপনারা যখন সোর্সিং করেন, আপনাদের ফ্যাক্টরি তো নতুন নতুন অনেক হয়তো প্রোডাক্ট আপনাদেরকে অফার করতেছে, অথবা কাস্টমার হয়তো জানে না, দের ইজ এ ভেরি বিগ নলেজ গ্যাপ। এই ক্ষেত্রে আসলে আপনারা কিভাবে মানে কাস্টমারকে হেল্প করতে পারেন? আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি, ফর এক্সাম্পল কাস্টমার একটা প্রোডাক্ট আমাদেরকে সোর্সিং এর জন্য দিল, দেওয়ার পরে আমরা চেষ্টা করি ওই প্রোডাক্টের যে আপডেট ভার্সন গুলো আছে বা আপডেট যে অবস্থাটা হয়েছে, ওই ফ্যাক্টরি গুলো আরো কি কি নতুন আপডেট প্রোডাক্ট তৈরি করে সেটা আমরা কাস্টমারদের সাথে শেয়ার করি যে এই ধরনের প্রোডাক্ট গুলো এটা আপডেট হয়েছে, এরকম হয়েছে। তখন কাস্টমার ধরেন থিঙ্ক করে যে নেওয়া যায় কিনা এটা। Okay, so Jenny, whenever the customers are actually trying to source different products, all time actually customers get confused whether they should place the order directly to the factory or it is okay to give the order like sourcing company or trading company like you. Because when they're actually giving the order to the factory, they think that for the for the money what they're actually providing or the benefit they're going to get is much more if they actually give the order to the factory rather than a trading company. What do you think? It is right or wrong concept? Actually, it depends on the customer how think, because foreign trade company like us, between the factory, they all have their own advantage. Like factory, maybe you dare to go to factory, their price will be a little cheap. But most of the factory, the person maybe they cannot speak English. In some export process, they are not so familiar. This is their how to say, their shortage. And for us, and we know all the export process. We already do this already long years. But the price, we also will not too much expensive. We just charge you a few percentage of service fee. So as stand my thinking, customer find us is the best choice for them. But maybe some order, they no need so complicated export process. They can directly order from the factory. Okay, so whenever they're actually sourcing for the first time or not that much used to with China, it is better to order through the trading company because you can find out the best product with the best price. That is the thing. একটা ট্রেডিং কোম্পানির কাছে আসলে থাকে হচ্ছে অনেকগুলো ফ্যাক্টরি অপশন, বাট আপনি যখন নক করতেছেন আপনি হয়তো 2টা বা 3টা ফ্যাক্টরির সাথে কথা বলে একটা ফ্যাক্টরিকে সিলেক্ট করতেছেন। আমাদের কাছে একই প্রোডাক্টের 20টা 30টা 40টা প্রোডাক্টের সাথে ফ্যাক্টরির সাথে কানেকশন থাকে। তো সেক্ষেত্রে আমরা ওই প্রোডাক্টের বেস্ট ফ্যাক্টরিটা বের করতে পারবো, এটাই স্বাভাবিক। মানে এটা অন্যদের জন্য খুবই স্বাভাবিকভাবে চ্যালেঞ্জিং। বাংলাদেশে বসে আসলে it is not so easy. Jenny, I have another question. For China, we know that there are different places for different products. That means some products are best for one region, another product for another region.
again, you can find all the product in a city also. For example, in Guangzhou, right now we are, and we can find everything in Guangzhou also. So whenever someone is actually trying to contact with you or trying to find some factories from China, and whenever they are contacting with you, what you actually do, whether you actually try to find out the best product from the best province or try to source it directly from the wholesale market of China? Actually, as you say, different products have the city that focus on their major product. Like shoes. Shoes, actually, Guangzhou have many. Most of the product is good quality. Zhejiang also have the shoes, but quality is different. It's a little cheap. Price is cheap. That quality also is normal quality. If the order is small, we can go to the wholesale market, no problem. But if the order is a little bigger, then like if this product is other province like EU, will be more good. Then we will directly go to the EU factory and find the best factory for customer. And also if some product is unique, you cannot find in the whole market. Must need factory the order by themselves. Then it's better. Okay. ফিরোজ ভাইকে যে প্রশ্নটা আমি করবেন সেটা হলো আমাদের এখানে তো আসলে প্রোডাক্ট ধরেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাস্টমার তো বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারে। কেউ ফোরশান থেকে প্রোডাক্ট অর্ডার করবে, আর কেউ নিম্ব থেকে প্রোডাক্ট অর্ডার করবে। এখন কেউ ফোরশান, কেউ নিম্ব থেকে প্রোডাক্ট অর্ডার করবে, কেউ গুয়াংজু থেকে প্রোডাক্ট অর্ডার করবে। এখন আপনাদের তো বলেন শিপিং, সোর্সিং একটা পার্ট, শিপিং একটা পার্ট। সেই ক্ষেত্রে আমাকে একটু যদি বলেন যে আপনার শিপিংটা কিভাবে আসলে, অনেক নিম্ব তো অনেক দূরে, ওয়েদার আপনাদের ওখান থেকে ফ্যাসিলিটি কি আছে এক্সপোর্ট করার, নাকি আমাকে সেই প্রোডাক্টটা গুয়াংজু এসে করতে হবে, এবং আমি কি এয়ার এবং সি দুটো শিপমেন্টই একইভাবে করতে পারবো কিনা? আচ্ছা, ঠিক আছে। মূলত আমাদের শিপমেন্ট গুলো হয় হচ্ছে গুয়াংজু থেকে। এয়ার বলেন সি বলেন, দুইটা শিপমেন্টই গুয়াংজু থেকে করি আমরা রেগুলার, প্রতি উইকে শিপমেন্ট হয় আমাদের। তবে কোনো প্রোডাক্ট যদি এই পরিমাণ হয় যে আমরা শিপমেন্টটা ওই নির্দিষ্ট এরিয়া থেকে করতে পারতেছি, অর্থাৎ কোয়ান্টিটি যদি সেরকম হয় যে ওইখান থেকে আমরা একটা কন্টেনার লোড দিয়ে দিতে পারতেছি, সেক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করি ওই এরিয়া থেকেই শিপমেন্ট করে দেওয়ার জন্য। এছাড়াও আমরা ইউতে আমাদের ওয়্যার হাউস আছে, যেখান থেকে আমরা শিপমেন্ট রিসিভ করি। রিসিভ করার পরের দিন আমাদের গুয়াংজুতে চলে আসে এবং আমরা এখান থেকে শিপমেন্ট করে দিই। বেসিক্যালি ইউ থেকে আমরা ফুল কন্টেনার করি হয়, আদারওয়াইজ যদি এলসিএল হয় বা ছোট শিপমেন্ট হয় সেগুলো আমরা ইউ হোয়াইট হাউসে রিসিভ করে গুয়াংজু নিয়ে আসি, আনার পরে আমরা হচ্ছে শিপমেন্টটা করি এখান থেকে। এবং আমরা শিপমেন্টের ক্ষেত্রে দুইটাই করি, একটা হচ্ছে এফসিএল মানে হচ্ছে যারা ফুল কন্টেনার করবে তাদের জন্য এফসিএল, আর যদি শর্ট কোয়ান্টিটি দেয় যেমন 2 CBM 10 CBM 5 CBM, সেক্ষেত্রে আমরা এলসিএল শিপমেন্ট করি। এবং এছাড়াও আমরা মেনলি যেটা করি সেটা হচ্ছে যে ডোর টু ডোর শিপমেন্ট। ডোর টু ডোর শিপমেন্টটা মূলত হচ্ছে আপনার কাস্টমার আমাদের ওয়্যার হাউসে মাল পৌঁছে দেয়, এরপরে বাংলাদেশে শুধু পেমেন্ট দিয়ে আমাদের ওয়্যার হাউস থেকে মাল নিয়ে মানে চায়না ওয়্যার হাউসে পৌঁছে দিবে, হ্যাঁ, আর বাংলাদেশে একদম আপনার ওয়্যার হাউস, আমার ওয়্যার হাউস থেকে নিয়ে নেবে। এর মাঝখানে তার কোনো ধরনের হ্যাসেল নাই, কোনো ধরনের ডকুমেন্ট লাগবে না, কিচ্ছু লাগবে না। জাস্ট ওয়্যার হাউসে মাল ঢুকবে এবং বাংলাদেশে যদি এয়ারে হয় সেটা 7 থেকে 10 দিন সময় লাগে, 7 থেকে 10 দিনের ভিতরে সে বাংলাদেশ থেকে মাল নিয়ে নেবে। আর যদি সিতে হয় সেটা 30 থেকে 35 দিন সময় লাগে, এর ভিতরে আপনার বাংলাদেশ ওয়্যার হাউস থেকে ডেলিভারি নিতে পারবে। Okay, that's a good thing. এবং এটার জন্য Jinu was telling about the quantity. What should be the minimum quantity order you can receive actually? Okay. এখন মূলত এয়ার শিপমেন্টের জন্য মিনিমাম কোয়ান্টিটির কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই, আপনি চাইলে 1 কেজিও দিতে পারবেন এয়ার শিপমেন্ট, 1 কেজি থেকে 100 টন পর্যন্ত কোনো সমস্যা না। বাট সি শিপমেন্টের জন্য আমাদের মিনিমাম একটা স্পেসিফিক আইটেম মিনিমাম 500 কেজি হতে হবে। যদি 500 কেজির নিচে হয় সেটা আমরা আপাতত অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি, কারণ একটা ইম্পোর্ট প্রসেসে অনেক ধরনের ঝামেলা আছে, অনেক ধরনের প্রসিডিউর আছে, যে প্রসিডিউরটা 500 কেজির নিচের কোনো একটা আইটেম বা কোনো একটা স্পেসিফিক আইটেমের উপরে কভার করে না। যার কারণে সি শিপমেন্টের জন্য ডোর টু ডোরে আমরা মিনিমাম 500 কেজি হচ্ছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট, আর এয়ার শিপমেন্টের জন্য যে কোনো কোয়ান্টিটি নো প্রবলেম করে দিতে পারি। ওকে, সো যেহেতু বললেন হচ্ছে আপনাদের বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়েও আপনার কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স আছে, বিভিন্ন কোয়ান্টিটি নিয়ে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমাদের অনেকেই আছেন যারা অনেক বছর ধরে ব্যবসা করছে বাট হয়তো ইম্পোর্টের সাথে তারা কানেক্টেড না, আবার অনেকে আছে যারা একদমই নতুন,
তারাও ইম্পোর্ট করতে চায়। এখন ইম্পোর্টের এই যে বিভিন্ন প্রোডাক্টের যে প্রাইসিং, এই যে বললেন যে আপনাদেরকে ডোর টু ডোর সে সার্ভিসটা আপনি দিতে পারেন, প্রাইসটা আসলে কতটুকু হইতে পারে? মানে আমি ডোর টু ডোর চাই, কিন্তু আমি তো জানি না এটা কত খরচ হবে, তাহলে আমার ক্যালকুলেশনটা হবে ভুল। কারণ আমি জানি আমাদের এখানে অনলাইনে অনেকে ব্যবসা করছে আলহামদুলিল্লাহ, এবং অনলাইনের মার্কেট বাংলাদেশে অনেক বড় হচ্ছে। এবং আপনি অলরেডি বলেছিলেন, গল্পে গল্পে বলছিলেন যে আপনার অনলাইনে খুব ভালো একটা সাপ্লাই বেজও আছে, যাদেরকে আপনি হয়তো প্রোডাক্ট দিচ্ছেন। তো ওই জন্য এটা খুবই দরকার জানা যে আলটিমেটলি জিনিসটা আসলে কত, মানে যেহেতু টাকার অ্যামাউন্ট একটা ব্যাপার আছে, কোয়ান্টিটির একটা অ্যামাউন্ট ব্যাপার আছে, এবং ডের একটা ব্যাপার আছে, সবগুলো যদি একটু আমাদেরকে এক্ষেত্রে আমাদের সাথে এমনও হয়েছে যে কোন একজন মানুষ খুব অল্প পরিমাণে টাকা 1 লাখ 2 লাখ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করছে, কিন্তু আজকে সে অনেক বড় হয়ে গেছে, অনেক বড় ধরনের ব্যবসা করতেছে। ওনারা একটা প্রোডাক্টের সোর্সিং যখন আমাদেরকে দেয়, আমরা প্রোডাক্ট সোর্সিং করে প্রোডাক্ট বাংলাদেশে পৌঁছানো পর্যন্ত টোটাল খরচটাকে আপনার আলাদা আলাদা করে দিয়ে দেয়, যে আমার পারচেজ এত করে করতেছে, আমাদের সার্ভিস চার্জ এটা, এবং আমাদের শিপমেন্ট খরচ বাংলাদেশে পৌঁছানো পর্যন্ত ডোর টু ডোর শিপমেন্টে যে খরচটা আছে, তখন সে ক্যালকুলেট করে যে আমার প্রোডাক্টটা বাংলাদেশে আসা পর্যন্ত পার পিসে আমার টোটাল কস্ট কত গেল, পারচেজ কত এবং শিপিং কস্ট কত গেল। এটার উপরে বেস করে সে ডিসিশন নেয় যে আসলে অর্ডারটা করবে কি করবে না। যদি বাংলাদেশের প্রাইসের সাথে ম্যাচ করে সে অর্ডার করে, আদারওয়াইজ সে হয়তো নেক্সট অপশন দেখে। ওকে, সি শিপমেন্টের ক্ষেত্রে মানে এখানে তো অনেক ধরনের প্রোডাক্টের অনেক ধরনের সিবিএম অনেক ইস্যু আছে, কোন এসএস করে যাচ্ছে এটা একটা ইস্যু আছে, কিন্তু এরকম কোনো কিছুই আছে মানে সবাই তো একটা ইজি সলিউশন চাই যে ভাই আমি আনতে চাই ব্যাগের জন্য আমার পার কেজি এত টাকা পড়তে পারে, আমি আনতে চাই প্লাস্টিকের জিনিসপত্র আমার এত টাকা পড়তে পারে, আমি আনতে চাই কসমেটিক্স আইটেম আমার এত টাকা পড়তে পারে, এরকম কোনো বিষয় কি আছে, কোনো রেঞ্জ আছে? না, এটা আসলে আপনাকে বাংলাদেশের ইম্পোর্ট যে ট্যাক্স সিস্টেম সেটা ফলো করতে হবে। কারণ এখন হচ্ছে কাস্টমস খুবই স্ট্রিক্ট অ্যাবাউট দ্য ট্যাক্স এন্ড অ্যাসেসমেন্ট এভরিথিং। কারণ আপনি যদি একটা প্রোডাক্ট এরকম হয় যে যে প্রোডাক্টের ট্যাক্স আছে হচ্ছে ট্যাক্স ধরেন ফর এক্সাম্পল 100 টাকা, এখন যদি আপনি এটা 50 টাকা আশা করেন, তাহলে কেউ কেউ হয়তো বলবে যে হ্যাঁ নিয়ে দিব, বাট ফাইনালি এটা উইন করা ডিফিকাল্ট। সেক্ষেত্রে ওই ধরনের রিস্কে না গিয়ে অরিজিনাল ট্যাক্সের উপরে ডিপেন্ড করে, অরিজিনাল ট্যাক্সের উপরে ক্যালকুলেশন করে সবকিছু লিগাল ওয়েতে চিন্তা করে কাজ করতে হবে। তার মানে এক্ষেত্রে আপনি বলতে চাচ্ছেন প্রোডাক্ট যেহেতু ভ্যারি করে, আপনাদের সাথে যখন কন্ট্যাক্ট করবে তখন আপনারা হয়তো বলে দিলেন যে এই প্রোডাক্টে এত টাকা এইভাবে ট্যাক্স আসবে, এত টাকা টোটাল দিতে হবে। ওকে, সো সি শিপমেন্টে কতদিন পর্যন্ত সময় লাগে? এয়ারে তো বললেন হচ্ছে 10 to 12 days, সি শিপমেন্টে 30 to 40 days এর ভিতরে চলে যায়। যদি কোনো ধরনের ন্যাচারাল ডিজাস্টার অথবা কাস্টম সংক্রান্ত ইস্যু না আসে, সেক্ষেত্রে আমরা 30 থেকে 35 দিন বা 40 দিনের ভিতরে মাল দিতে পারি। এটা হচ্ছে মিক্স কন্টেনার যদি হয়। আর যদি আমি এফসিএল করি মানে ফুল কন্টেনার, আমার ফুল কন্টেনার হলে আসলে কন্টেনার 12-13 দিনে পৌঁছে যায়, 12 থেকে 13 দিনের ভিতরে চিটাগাং পৌঁছে যায়। এরপরে যদি কাস্টমার নিজে তার সিএনএফ দিয়ে বাংলাদেশে কাস্টমস করায়, সেক্ষেত্রে তার যে কয়দিন লাগে 8 দিন 10 দিন, বা আমরাও যদি তার বাংলাদেশের সিএনএফ পার্টটা দেখে দিই, তো সেক্ষেত্রে এরকম 8-10 দিন আরো এক্সট্রা লাগে। 20 থেকে 22 দিনের ভিতরে মাল সাধারণত ছুটে যায়। আবার এখানে ধরেন কেউ পানগা পোর্টে নিয়ে গেলে আলাদা হিসাব, কেউ যদি ঢাকায় নিয়ে আসে আলাদা হিসাব, এক্স্যাক্টলি টাইম লাগবে। ওকে, ফাইন, দ্যাট ইজ অলসো ইন্টারেস্টিং। সো Jenny, you are a very young entrepreneur in China, right? Actually, not too much young. I'm already 32 years old. 30 years old, okay. Yeah, already more than 6 years. 6 years you're doing this, okay, fine. In China, what I see that many young entrepreneurs actually start business. Many young entrepreneurs try to do business from the very beginning of their career. So, Chinese all are thinking about business. Business, okay, fine. What I want to know, what business opportunity people can get if they come to China without this trading business? Is there any other business that people can do in China? What do you think? You mean foreigners or Chinese? No, not for Chinese, for the Bangladeshi. For the Bangladesh. Because why I'm asking that, because many... Except trading, right? Except trading, is there any? Because why I'm asking is very important. Nowadays, if I look at my students also, they also saying, sir, I want to go abroad. And whenever they're saying, I want to go abroad, they're talking about USA, Canada, or European countries. Nobody's talking about China because they don't know about China. What kind of business opportunities here? They don't know. Again, the businessman with whom I'm actually making conversation, they are saying, okay, I have this amount of money.
huge amount of money I have, but I want to invest in USA, I want to invest in Canada, I want to invest in Australia, not in China. So is there any other business opportunity in China? Actually, as I think, China is a big market, not only a big market, and everything is very simple, very easy for other foreigners invest in China. It's not like other country, like the range high, the labor also high. Everything because our Chinese government is very happy, very happy to how to say, welcome to the foreign investor. Yeah, they are support many foreigners come to China to do any business. Like when you open a company in Guangzhou, in Yiwu, other city, it's also very simple, very cheap. And you apply a working visa, also very simple. Everything is simple, and the cost also will be less in other country. And here also have a big market. এখানে মানে একজন বাংলাদেশী যদি এখানে এসে, বাংলাদেশী না যে কোনো কান্ট্রির পিপল যদি এখানে এসে বিজনেস করতে চায়, তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় অনেক কান্ট্রি থেকে এখানে সোজা, কারণ এখানে কোনো ধরনের বাইন্ডিংস নাই। সে যদি কোনো প্রোডাক্টের শপ দিতে চায়, সে যদি ফ্যাক্টরি ওপেন করতে চায়, সে যদি আমাদের মতো ট্রেডিং কোম্পানি ওপেন করতে চায়, এভরিথিং ক্যান বি। মানে ইনভেস্টমেন্ট ইজ মাচ মোর সিকিউর। Yes. Okay. Jenny, like not only doing trading, other foreigners can come to China, open a shop, open a restaurant. Here have many foreigners. It's also good. আমাদের কিছু বাংলাদেশি ভাই আছে যারা স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি ফার্ম করছে, ওরা মানে খুব ভালো করতেছে। শুধু বাংলাদেশিরা, মানে অল ওভার দ্য কান্ট্রি স্টুডেন্ট, তাদের জন্য স্টুডেন্ট ভিসা, স্টুডেন্ট স্কলারশিপ এগুলো অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেয়। Okay, so Jenny, you were talking last time that you have customer from outside of Bangladesh also. Yeah, So you were dealing with customers from which countries? Arabic, I have a customer. In Pakistan, also have customer. So yeah, Saudi Arabia. Yeah, Right. Saudi Arabia, yes. Saudi Arabia. We also have USA and Canada customer. Okay, so you have a good base of customers from different places because definitely there are some customers who are actually viewing this video. They are not from Bangladesh, maybe they are from USA, Saudi Arabia, or other countries. So they can also make a contact with you. Yeah. So it is not like that you will only sell the goods to say export the goods. Most of the customer from Bangladesh, but we can support for any other country, no problem. Okay, that's also a good thing, and that is also important. So যারা ভিডিওটা দেখছেন তারা অবশ্যই বাংলাদেশি যারা তাদের জন্য একটা গুড অপরচুনিটি আছে। যারা বাংলাদেশের বাহির থেকে ইনশাল্লাহ কানেক্ট হতে চান, খুব গুড অপরচুনিটি এখানে আছে। যারা বাহির থেকে চাইনিজ মার্কেটটা থেকে জিনিসপত্র নেওয়ার ব্যাপারে একটু সাহস সঞ্চার করতে চান, ইউ ক্যান ইজিলি কন্ট্যাক্ট উইথ বোথ অফ দেম। আরেকটা জিনিস আমি একটু জানতে চাই, সেটা হলো আমাদের স্টুডেন্টদের যে প্রশ্নটা প্রায় সময় থাকে আর কি, যে চায়নার সাথে আমি বিজনেস করতে চাই, এর বাহিরে আসলে খুব বেশি কিছু আমার জানা নাই। আমি বিজনেস করতে চাই এটাই আমি জানি, কিন্তু আমি বেশি কিছু জানি না। ওই যেটা বললেন আমার খুব ছোট ক্যাপিটাল হয়তো আছে, আমি সেটা দিয়ে শুরু করতে চাই। আসলে ও প্রথমে কোন জিনিসটা নিয়ে শুরু করলে ভালো হবে, এটার ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি? ধরেন আপনার কাছে কিছু একটা চাইতে হবে আগে। এই কোশ্চেনটা হচ্ছে মানে এরকম যে এটার ক্ষেত্রে আমরা কোনো সাজেশন দিতে পারবো না। আমরা যেটা করতে পারবো, তাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সে কোন প্রোডাক্টটা নিয়ে কাজ করতে পারবে। আমরা যারা ইয়াং, যারা স্টুডেন্ট থেকে কেবল বিজনেসে ঢুকতে যাচ্ছে বা এই ধরনের কাস্টমার, এই ধরনের পার্সনদের জন্য আমরা বলতে পারি যে তারা অনলাইন বেস প্রোডাক্ট গুলো, গেজেটস আইটেম, তারপর অনেকে শু নিয়ে করে, অনেকে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বেবি আইটেম নিয়ে কাজ করে, অনেকে লাইট নিয়ে কাজ করে। অর্থাৎ যে ধরনের প্রোডাক্ট নিয়ে সে তার অনলাইন একটা পেজ বা অনলাইন একটা প্ল্যাটফর্ম সাজাতে চায়, সেই প্রোডাক্ট গুলোই চায়না থেকে সে ইম্পোর্ট করতে পারে। এক্ষেত্রে ছোট কোয়ান্টিটি হলেও আমরা এট দ্য বিগিনিং এ তাদেরকে সাপোর্ট দিতে পারবো, তাদেরকে হেল্প করতে পারবো। ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে সকল ধরনের প্রসিডিউর মেনটেন করে তার হাত পর্যন্ত প্রোডাক্ট পৌঁছে দিতে পারবো। তারপরে আপনি বলতে চাচ্ছেন ও আগে ফার্স্ট এক্সপ্লোর করুক মার্কেটটা, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে টু মেক আ কন্ট্যাক্ট। ইয়েস। এখন চায়নার সাথে বিজনেস শুরু করতে চাইলে মিনিমাম ক্যাপিটাল কত নিয়ে শুরু করা? যদি প্রশ্নটা আমি কেন বলছি, আমি যখন ক্লাস ইউনিভার্সিটিতে প্রায় সময় আমাকে প্রশ্নটা করে
স্যার আমি চায়নার সাথে বিজনেস করতে চাই, একটা তো গুগলে হচ্ছে আমি কিভাবে কোনটা করবো বুঝতেছি না। আর একটা প্রশ্ন হলো আমি স্যার কত টাকা নিয়ে শুরু করবো স্যার, আমি তো এটা বুঝি না স্যার। এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং মানে অনেকগুলো ঘটনা সাক্ষী আমি এক্ষেত্রে। যেমন ধরেন আমার একটা ক্লায়েন্ট ছিল, সে প্রথম যখন চায়না থেকে আমার কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনে, সে মাত্র 1 লক্ষ টাকার প্রোডাক্ট কিনেছিল। সে একটা হ্যান্ড স্লিপ কিনছে, হ্যান্ড স্লিপ চায়না থেকে সে ইম্পোর্ট করতে, খুব কম দাম, 2 RMB নিচে দাম। কিন্তু এটা বাংলাদেশে যখন অনলাইনে এট দ্য বিগিনিং এ সেল হয়, এটা খুব ভালো প্রফিটে সেল হতো বাংলাদেশে। তো এটা আসলে ডিপেন্ড করে কি ধরনের প্রোডাক্ট সে চুজ করতেছে। যদি অনেকে আছে না 2 RMB থেকে 5 RMB এর ভিতরে প্রোডাক্ট যদি সে চুজ করে, তাহলে সে 1-2 লাখ টাকা 3 লাখ টাকায় প্রোডাক্ট নিয়ে বাংলাদেশে অনলাইনে সেল করতে পারে। আবার যদি তার প্রোডাক্টের রেঞ্জ হয় এরকম যে না 5 RMB এর উপরে, 10 RMB এর উপরে, সেক্ষেত্রে তার ইনভেস্টমেন্ট আর একটু বড় লাগবে। তো লেয়ার অ্যাবাউট আসলে একটু ভালো মানের বিজনেস করতে হলে চায়না থেকে তাকে অ্যাটলিস্ট 5 থেকে 7 লাখ, 5 থেকে 10 লাখের ভিতরে একটা ইনভেস্টমেন্ট দ্য বিগিনিং এ থাকা বেটার। তাহলে বিজনেস স্মুথলি সে রান করতে পারবে। ওকে, সো জেনি, I know that you have started basically advertising, right? And you and I have the same field. I'm from marketing, you are also from marketing. So can you please give suggestion also about who want to do study in China? Actually, I see many the Bangladesh university student in China. Actually, like even though their major is other, like means is not marketing, finance, HR, or other disciplines. Yes, many subjects and many different major. But finally, I see they didn't focus on their major after graduated. They just also doing trading and also doing money business. And also I see some doing almost of other countries people's business, like agent company, open company, that agent, this kind of business. So, okay, so you are saying that in China, their education is fine, but they're not focusing on education. They're not focused on their major. Right. Finally, whatever their major is, what finally they do trading. Okay. আচ্ছা, এটার কারণ কি হতে পারে আমি বলি, আপনার কোশ্চেনটা হয়তো ও একটু মিস করছে। সেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা জানতে চাচ্ছেন যে স্টুডেন্টদের জন্য এই চায়নাতে কি ধরনের অপরচুনিটি আছে। আসলে আপনি হয়তো জানেন কিনা জানি না, চায়না কিন্তু এখন আমার মনে হয় যে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেশি স্কলারশিপ দিচ্ছে, স্পেশালি বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য। এইবারই জাস্ট গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হওয়ার পরেও কিন্তু একটা এরকম এক ধরনের কথা হয়েছে যে চায়না এর সাথে যে তারা আরো বেশি স্কলারশিপ দিবে বাংলাদেশি স্টুডেন্টদেরকে। বাংলাদেশি প্রচুর স্টুডেন্ট, মানে অল ওভার দ্য চায়না সব ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট পাবেন এখন, কম আর বেশি। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্কলারশিপ নিয়ে তারা এখানে পড়াশোনা করতেছে। তো পড়াশোনার শেষে অনেকে চায়নাতে চাকরিও পাচ্ছে, এরকম আছে। আবার অনেকে ব্যবসা করতেছে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওই চাকরি বা তার সাবজেক্টের দিকে ফোকাস না করে ব্যবসা ইনভলভ হয়ে যায়। এটা অটোমেটিক, চায়না কান্ট্রি অফ বিজনেস, যার কারণে এরকম হয়ে যাচ্ছে। তার মানে এখানে পড়াশোনার অপরচুনিটি যেমন বেশি, এবং পড়াশোনা করতে করতে তার পক্ষে বিজনেসে ইনভলভ হওয়ার অপরচুনিটিও অনেক বেশি। দ্যাটস ফাইন। আরেকটা প্রশ্ন ভাইজান, আমি প্রায় সময় আমি যখন বাংলাদেশে যাই তখন সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা তুমি চায়না কি তোমার খাবার দাবারের সমস্যা হয় না? তুমি সাপ টাপ খাও না? তুমি পোকামাকড় খাও না? পিপল আস্ক মি দিস কোয়েশ্চন আ লট। এবং এটা একটা মানে অনেকেই ক্লাসে তো জিজ্ঞেস করে, আবার আমার আত্মীয় স্বজন অনেকেও অনেক সময় প্রশ্ন করে, তুমি চায়না গেছো, চায়না কি কি দেখছো, কি কি খায়? সো আসলে বলেন তো যে বাংলাদেশি মানুষের জন্য আসলে চায়না এসে কালচারাল গ্যাপটা কি কোনো একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করে কিনা? এটা স্বাভাবিকভাবেই করবে। আর আমরা এখানে আমরা যে জায়গাটাতে আছি, গুয়াংজুর শাওবে এরিয়াতে আমাদের অফিস, শাওবে, সানিয়ালি, এই এরিয়াগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ফরেন রেস্টুরেন্ট আছে, মুসলিম রেস্টুরেন্ট আছে, টার্কিশ রেস্টুরেন্ট, ইয়েমেন রেস্টুরেন্ট, আরো অনেক ধরনের মুসলিম রেস্টুরেন্ট এখানে আছে। যার কারণে যারা গুয়াংজুতে আসে তাদের জন্য খুব একটা ডিফিকাল্ট না। ইভেন তো বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টও আছে, এখন বাংলাদেশের 4-5টা রেস্টুরেন্ট গুয়াংজুতে আছে। বাট যখন গুয়াংজুর বাইরে যায় তখন তারা এই প্রবলেমটা ফেস করে। আসলে চাইনিজ সাপ খান কিনা বা এই ধরনের এই কোশ্চেনটার চেয়ে বেশি হচ্ছে যে হালাল হারামের একটা কোশ্চেন থাকে, বিগ কোশ্চেন। মানে হালাল হারামটা এভাবে মানুষ বুঝায় আর কি। হ্যাঁ, যে হালাল হারামে তো আসলে প্রত্যেকটা সিটিতেই, প্রত্যেকটা এরিয়াতে একটা বা দুইটা হালাল দোকান থাকে, মিনিমাম একটা দুইটা হালাল দোকান থাকে, যেটাকে চাইনিজ ভাষায় বলে লাঞ্জোলানিয়ান।
তো নর্মালি সেখানে গিয়ে তারা হালালের ব্যাপারটা নিশ্চিত হতে পারে। আর যে কোনো চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আসলে সব তো হারাম না, চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আরো ভেজিটেবল রান্না হয়, গরুর মাংস রান্না হয়, আর অনেক ধরনের রান্না হয়, সব তো আর হারাম না। যে কোনো চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ঢুকে শুধু যে রান্নাগুলো তার কাছে হারাম মনে হচ্ছে বা ক্যাটাগরি হারাম ক্যাটাগরিতে পড়ে সেগুলো বাদ দিয়ে খেতে পারে। তবে টেস্টের বিষয়টা একটা বড় ইম্পর্টেন্ট বিষয়, কারণ বাংলাদেশের মানুষ সাধারণত চাইনিজ টেস্টে অভ্যস্ত না, যার কারণে তাদের এই ফরেন রেস্টুরেন্ট গুলো অর্থাৎ আরবিক রেস্টুরেন্ট বা আদার্স কান্ট্রি রেস্টুরেন্ট গুলোতে যেতে হয়। ম্যাকডোনাল্ডস আছে, KFC আছে, এগুলো অ্যাভেলেবেল যে কোনো জায়গায় পাওয়া যায়। খাওয়া দাওয়া একটা ফ্যাক্টর, বাট অত বড় সমস্যা নয় এখন প্রচুর ধরনের অনেক ফরেন রেস্টুরেন্ট আছে। Okay. Another question that I would like to ask to Jenny. In Bangladesh, we are actually trying to focus on business for importation from China, right? Whether from Bangladesh we can export anything to China, do you have any idea about it? Actually, here also have a chance. Like normally we export the product from China to Bangladesh. Actually, if we import the product from the Bangladesh to China, also a good choice, because some product Bangladesh is very cheap and the quality is also good. And the most important is the government support is zero tax for the Chinese customer. So if some company want to export the product to China, then maybe also can contact us. We can find the buyers. Yes. Okay, so এটা একটা গুড অপরচুনিটি আমার কাছে মনে হয়, কারণ আমরা সবসময় আসলে চায়না থেকে চিন্তা করি হচ্ছে হাউ উই ক্যান এক্সপোর্ট দ্য গুডস টু বাংলাদেশ। দ্যাট মিনস বাংলাদেশের অ্যাসপেক্টে আমরা সবসময় চিন্তা করি কিভাবে আমরা চায়না থেকে ইম্পোর্ট করবো। বাট গভর্নমেন্ট যেমন বাংলাদেশেও কিন্তু প্রচুর সাবসিডি দেয় বিভিন্ন প্রোডাক্টে। সো ওইসব প্রোডাক্ট যদি আমরা আসলে চায়নাতে এক্সপোর্ট করতে পারি, এবং অ্যাজ ইউ আর সেইং, জেনি ইজ অলসো সেইং যে দে ক্যান গিভ সাপোর্ট। সো আমার কাছে মনে হয় যারা এক্সপোর্ট করতে চান বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে, চায়না কিন্তু ভ্যারাইটিস অফ প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করে। সো আপনারা চাইলে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন ওনাদের সাথে, এবং এক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে একটা গুড অপরচুনিটি ক্রিয়েট হতে পারে। বিকজ এই ক্ষেত্রে আপনার ইনভেস্টমেন্টের ইস্যুসটা অনেকাংশে সলভড, বিকজ আপনি তো করছেন এক্সপোর্ট, সো ইউ নিড টু অ্যাকচুয়ালি প্রডিউস দ্য গুডস প্রপারলি অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়ালিটি অফ চায়না, হোয়াট দে ওয়ান্ট, অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান ইজিলি এক্সপোর্ট ইট টু চায়না। সো একটা নতুন দ্বার আপনাদের জন্য উন্মোচন হওয়ার পসিবিলিটি অনেক হাই এক্ষেত্রে। জাস্ট ইউ নিড টু এক্সপ্লোর যে চায়নাতে কোন কোন প্রোডাক্ট নেয়, এবং এক্ষেত্রে যেহেতু ওরা অলরেডি বলেছে আপনাকে প্রোডাক্টের লিস্ট যদি আপনি দিতে পারেন কি কি প্রোডাক্ট দিবেন, সেটা হেল্প আউট করবে। সো এটা একটা বিগ অপরচুনিটি হতে পারে আপনাদের জন্য। So it's a very good opportunity for us, as we have already discussed about the trading policies or the monetary issues, the quantity that they can order. And I'm very thankful to both of you, because I'm looking forward for the viewers who want to do business, because there are many new entrepreneurs. There are some entrepreneurs who are already giant. So there are different type of people who are actually observing this video. So is there any last message from both of you? First, I would like to ask Jenny, is there any last message for the viewers? I just hope that many foreigners can come to our China, because really China is a big chance. You will love China, and I hope that we will work together. Trust yourself. Trust ourselves. Thank you. সবার জন্য আমার লাস্ট মেসেজ থাকবে এটা, যে আপনারা যারা চায়নার সাথে বিজনেস করতে যাচ্ছেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা আপনার প্রোডাক্ট ফাইন্ড আউট করা, সাপ্লায়ারকে পেমেন্ট করা, প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ইনশিওর করা, আপনার ইন্সপেকশন করা, প্রোডাক্ট নিশ্চিন্তে শিপমেন্ট করা, প্রত্যেকটা সেক্টরে আমরা যত্নের সাথে আপনার হাতে পৌঁছে দেবো ইনশাআল্লাহ। Thank you very much. আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ, and thanks Jenny for giving time in China, and best of luck. Thank you. Best of luck. Thank you. Bye. বন্ধুরা, জেনি এবং ফিরোজ ভাইয়ের সাথে আজকের গল্পে গল্পে মার্কেটিং পর্বে আমরা অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলেছি। আমরা জানতে পেরেছি চায়নায় বিভিন্ন প্রভিন্স থেকে আমরা কিভাবে আমাদের প্রোডাক্ট সোর্সিং করতে পারি, আমরা কিভাবে আমাদের প্রোডাক্ট বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করতে পারি বিভিন্ন পোর্টের মাধ্যমে, অথবা
আমরা যারা স্টুডেন্ট আছি তারা কিভাবে চায়নায় গিয়ে আমাদের ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে পারি, যারা বিজনেস করতে চান তারা চায়নায় কিভাবে ইনভেস্টমেন্ট করতে পারেন, সেটা কতটুকু সিকিউর। পাশাপাশি সবচেয়ে মজার যে তথ্য আজকে আমরা জানতে পেরেছি, সবাই সাধারণত কথা বলে চায়না থেকে আমরা কিভাবে প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করতে পারি। আজকের ভিডিওতে আমরা জানতে পেরেছি চায়নায় আমরা কিভাবে প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করতে পারি। সো আজকের এই ভিডিও যদি আপনার কাছে একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে অথবা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে অথবা আমার সাথে লিঙ্কডইনে কানেক্টেড থেকে আপনার মতামত জানাবেন। গল্পে গল্পে মার্কেটিং এর আরো পর্ব আসছে, আমাদের সাথে থাকুন। এতক্ষণ ধরে আমাদের ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।